आप हमारे लिए प्रार्थना किया, Praise the Lord. हमको यहाँ पर सुरक्षित परमेश्वर ने Lord. चलाया। आप सभी को धन्यवाद, అందరికీ వందనాలండి. सभी को धन्यवाद। మరి అందరు నాకు వందనాలు పెట్టలేదు. आप में से कुछ लोग धन्यवाद नहीं बोल रहे हैं। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। మంచిది. ठीक है प्रियो, నేను ప్రకాష్, నా పేరు ప్రకాష్. हाँ मेरा नाम है प्रकाश। భీమండి ప్రాంతంలో పరిచయం చేస్తున్నాను. मैं भिवंडी में सेवकाई करता हूँ। అదే ప్రాంతంలో ఒక దూరంలో ఇంకొక బ్రాంచ్ ఉంది. और उसी भिवंडी में और एक जगह हमारा एक शाखा है। దేవుని కృపను బట్టి परमेश्वर के अनुग्रह के कारण 150 నుండి 200 మంది వరకు విశ్వాసులు ఉన్నారు. 150 से लेकर लगभग 200 तक विश्वासी है हमारा। ఆయన దయ, ఆయన కృప, उनकी दया और उनके अनुग्रह है। దేవుడు ఆయన పరిచర్యలో నడిపిస్తా ఉన్నాడు. और परमेश्वर उनकी सेवकाई में हमें चला रहा है। అందును బట్టి దేవునికి నేను మహిమ చెల్లిస్తున్నాను. और इस कारण परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। దైవజనులను నేను మొదటిసారి చూసినప్పుడు, जब हम पास्टर जी को पहली बार देखे ఈ हैं, సేవకుని నేను ముందు అక్కడ అందేర్లో చూసినప్పుడు पहले हम पास्टर जी को अंधेरी में देखे నా हैं। మనసులో ఒక తలంపును దేవుడిచ్చాడు. और मेरे मन में एक विचार परमेश्वर ने दिया है, దైవజనునితో సహవాసం ఏర్పరచుకోమని. और पास्टर जी से हमें संगति रखना है करके। ఆ రోజు నుంచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. और उस दिन से लेकर हम प्रार्थना करते रहे। కాంట్రాక్ట్ అయ్యాను, हमने उनसे संपर्क ఫోన్ किया, చేశాను, हमने फोन किया ఆ उनको, ప్రాంతానికి వాక్య పరిచర్యకు పిలిపించాను. और हमारे क्षेत्र में वचन की सेवकाई के लिए पास्टर जी को वहाँ हमने आमंत्रण किया। అలాగూ పరిచయం ఏర్పడింది. और वैसे पास्टर जी हमारा परिचित हो गया। ఇది దేవుని యొక్క కృప, దేవుని నడిపింపై ఉంది. ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अगुवाई है। నేను నమ్ముతున్నాను मैं विश्वास करता हूँ ఈ సహవాసము సదాకాలం ఉండాలని. ये संगति सदा के लिए बना रहे हैं। ఉపవాస కూడికలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. यहाँ पर उपवास का प्रार्थना हो रहा है। ఈ ఉపవాస కూడికల్లో ये उपवास के प्रार्थना में దేవుడు మీ జీవితాలు ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడాడు. परमेश्वर आपके जीवन में कई बातों से बातें किया। మంచి దైవజనులు వచ్చి ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు నేర్పించారు. और भला परमेश्वर का सेवक आकर यहाँ पर आत्मिक शिक्षा आपको देकर गए। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। మీరు చాలా ధన్యులు. आप बहुत ही धन्य हैं। 6 రోజుల నుండి మీరు కూటాలకు వస్తున్నారు. 6 दिन से आप यहाँ पर आ रहे हैं। మీకంటే ధన్యులకి ఎవరు లేరు. आपसे अधिक धन्य और कोई नहीं है। రాని వారు जो नहीं आए हैं, ఈ కూటాల ద్వారా సిద్ధపరచబడట్లేదు. और ये प्रार्थना के द्वारा, यहाँ पर की प्रार्थना के द्वारा वो तैयार नहीं हो వాళ్ళు पा ఎంతో रहे हैं। పోగొట్టుకున్నారు, वो कई खो गए हैं, మీరు పొందుకున్నారు. परंतु आपने प्राप्त किया है। మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దేవుడు దీవించునుగా. आपको, आपके परिवार को परमेश्वर आशीष करे। ఒకసారి చేతులెత్తి అందరం एक సంతోషంగా बार हाथ उठाकर धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ఆమేన్. నేను కూడా లైవ్లో నేను కూడా అన్న మరి యూట్యూబ్లో పెట్టడం జరిగింది మెసేజ్లు. నేను కూడా విన్నాను. और कई यहाँ पर हुए संदेश को भाई ने यूट्यूब में रखा और हमने कई बातों को सुना है। శ్రేష్టమైన సంగతులను దైవజనుల ద్వారా దేవుడు మనతో और మాట్లాడాడు. बहुत ही श्रेष्ठ बातें परमेश्वर के सेवकों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें किया। ఈరోజు కొన్ని విషయాలు ప్రభు నా మనసులో ఉంచిన మాటలను మీతో పంచుకుంటాను. और आज कुछ बातें जो परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है वो बातें आपसे मैं बांटूंगा। నా మాట అక్కడ వరకు స్పష్టంగా వినబడుతుందండి? मेरे बातें स्पष्ट रीति से आप तक पहुंच रहा है क्या? ఓకే. जो आखिरी में है उन तक। ఓకే. మన దేవుడు గొప్పవాడు, ఆశ్చర్యకరుడు. हमारा परमेश्वर महान है, आश्चर्यकर है। మరి ఈరోజు నేను చెప్పాలనుకుంటున్న మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలని ప్రభుపేట మనవి చేస్తున్నాను. और प्रभु के नाम से मैं ये विनती करता हूँ कि आज बोलने वाले बातें आप बहुत ही सतर्क होकर सुने। మరి వాక్యం చెప్పే ముందు మరి నాతో మా మిస్సెస్ కూడా వచ్చింది. मतलब मेरे साथ मेरा पत्नी भी आई है। ఆమె పేరు సుజాత. उनका नाम है सुजाता। నాకు దేవుడు మంచి ఆత్మీయురాలను భార్యగా దేవుడిచ్చాడు. और परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अच्छा आत्मिकता में मतलब पत्नी को दिया है। నాతో కూడా పరిచర్య చేసే పరిచారకులు వచ్చారు. और मेरे साथ सेवकाई करने वाले कुछ सेवक आए हैं। ఎలీషా మరి एलिशा వాళ్ళ కుటుంబంతో సహా పరిచర్యలో ఉన్నారు ఫుల్ టైం. और उनके एलिशा जो भाई है यहाँ पर, उनके परिवार के साथ वो फुल टाइम का सेवकाई में है। ఇంకో తమ్ముడు గోపి, और एक भाई गोपी, మిసెస్ उनका पत्नी,
వారు కూడా సేవ పిలుపు ఉంది. उनको भी सेवकाई का पुकार है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। వారి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి. उनके लिए आप प्रार्थना करें। మంచి ఆత్మీయులు, बहुत ही अच्छे आत्मिक నాకు हैं ఎంతో సహాయకరంగా ఉంటారు. और हमारा बहुत ही सहायता के रूप में रहते हैं। దేవుడు వారిని వారి కుటుంబాన్ని దీవించును గాక. परमेश्वर उनको उनके परिवार को आशीष करे। నాతో ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్న ఈ వ్యక్తి और मेरे साथ ट्रांसलेशन करने वाला ये व्यक्ति రక్షించబడక ముందు उद्धार पाने से पहले 6 సంవత్సరాలు పిచ్చోడై తిరిగాడు. और 6 साल पागल होकर घूमा। దేవుడు పట్టుకున్నాడు. परमेश्वर ने मुझे पकड़ा ఈరోజు ట్రాన్స్లేషన్ గా నా పక్కపున్న और आज अनुवाद के रूप में मेरे साथ చాలా మంది దైవజనులతో మరి ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నాడు. और बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों के संग अनुवाद करता है। అందుకే దేవుడు గొప్పవాడు అన్నాను. इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर महान है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। సరే, మంచిది. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేర్పించడానికి వచ్చాను నేను. ठीक है, हमने परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए आए हैं। మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 44వ వచనాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44वां वचन हम ध्यान करेंगे। దయచేసి నేను చదువుతాను, మీరు వినండి. कृपया हम पढ़ेंगे, आप सुनिए। పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది. ఒక మనుషుడు దాన్ని కనుగొని దాచిపెట్టి అది దొరికిన సంతోషంతో వెళ్ళి తనకు కలిగినదంతయు అమ్మి ఆ పొలమును కొనును. स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। ఈ మాటలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన వినికిల్లో ఆశీర్వాదకరంగా మాట్లాడి దీవించునుగాక. ये बातें पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे सुनने में आशीष करे। పరలోక రాజ్యము स्वर्गीय राज పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది అన్నాడు. खेत में छुपाया हुआ एक संपत्ति के समान है। పరలోక రాజ్యము स्वर्ग का राज्य పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది. खेत में छिपा हुआ संपत्ति के समान ఒక మనుషుడు దాన్ని కనుగొన్నాడు. और एक मनुष्य ने उसे जांच దాన్ని लिया, దాచిపెట్టాడు. उसे छिपा दिया అది దొరికిన సంతోషంతో వెళ్ళి और जैसे मिला वो बहुत ही आनंदित తనకు होकर కలిగినదంతయు కూడా అమ్మి ఆ ధనమును సంపాదించుకున్నాడు. और वो गया और अपना जो कुछ भी है सब कुछ बेच दिया और वो खेत को मोल लिया। పొలము అనగా खेत यानी ఈ లోకానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. इस संसार का उदाहरण है। అది ఇక్కడే రాయబడి ఉంది మత్తయి సువార్త और यहाँ पर लिखा गया है 13వ అధ్యాయములో मत्ती रचित सुसमाचार 13 పొలము అనే మాట మనకి ఇక్కడ కనబడుద్ది. और खेत का उदाहरण हमें दिखता है। పొలము ఈ లోకానికి ఒక సాదృశ్యంగా ఉంది. खेत जो है इस संसार के लिए उदाहरण है। దాచబడిన ధనము छिपाया हुआ धन మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకు సాదృశ్యంగా ఉంది. हमारा प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। ఆయన యొక్క జ్ఞానానికి, उनके ज्ञान के लिए, ఆయన యొక్క పరిశుద్ధతకు, उनके पवित्रता ఆయన का, యొక్క సమాధానానికి, उनका समाधान ఆయన का ఇచ్చే దీవెనలకు సాదృశ్యం. और वो देने वाले आशीषों का उदाहरण है। చూడండి, ఈ లేఖనాల యొక్క అర్థము ये वचनों का अर्थ మీరు లోతుగా ఆలోచిస్తే यदि आप गहराई में जाकर మీకు विचार करेंगे అర్థమవుతుంది. आपको समझ में आएगा। ఈ ధనము ధనం గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, धन के बारे में बाइबल क्या कहता కొలసి है? 2వ అధ్యాయం 3వ వచనాన్ని ఒకసారి చూద్దాం. ధనమును గురించి, कुलसी 2 अध्याय 3 దాచబడిన ధనము గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. छिपा हुआ धन के बारे में हम बातें कर रहे हैं। దయచేసి చదవండి. कृपया आप पढ़िए। కొలసి 2వ అధ్యాయం 3వ వచనం. బుద్ధి జ్ఞానములు అనే సర్వ సంపదలు గుప్తములై ఉన్నవి యేసు యందు. जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। మొదటి కొరింథీ 2వ అధ్యాయము पहला 7-8వ వచనాన్ని కూడా చదవండి. पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 7 और 8 वचन भी पढ़ेंगे। దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుచున్నాము. ఈ జ్ఞానము మరుగైయుండెను. జగదుత్పత్తికి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమిత్తము నియమించెను. परंतु हम परमेश्वर के वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया।
బుద్ధి జ్ఞానముల సర్వ సంపదలు యేసు యందు గుప్తములై ఉన్నవి. और बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार यीशु में छुपा हुआ है। యేసు ప్రభు దేవుని జ్ఞానము, దేవుని ఐశ్వర్యము, దేవుని ధనమై ఉన్నాడు ఆయన. यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, संपत्ति है, परमेश्वर का ऐश्वर्य है। ఈ లోకమనే పొలములో దేవుని యొక్క ధనము इस संसार के खेत में గుప్తమై ఉన్నది. और धन जो गुप्त में है। మీకు పొలం అనే మాట కూడా చూపిస్తాను. 13వ అధ్యాయము और आपको खेत का बात भी दिखाएंगे। 38వ వచనాన్ని ఒకసారి చూడండి. और 13 अध्याय यानी उसमें मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 38 वचन देखेंगे। దొరికిందా? పొలము లోకానికి ఒక సాదృశ్యంగా ఉంది. खेत संसार है। ये खेत जो है संसार का उदाहरण है। ఈ దాచబడిన ధనం ये छुपा हुआ धन అనగా పరలోక రాజ్యము यानी स्वर्ग राज्य మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారానే ఇక్కడ స్థాపించబడింది. हमारे प्रभु यीशु के द्वारा ही इस संसार पर स्थापित हो गया। అదే ఈ ధనాన్ని అందరూ కనుగొనలేదు. परंतु ये धन को सब खोज नहीं करते మీరు हैं। యోబు గ్రంథం 28వ అధ్యాయం తర్వాత చదువుకోండి. आप अय्यूब पुस्तक 28 अध्याय बाद में पढ़ అది लीजिए। దాచబడిన ధనమును గురించి అనేక వచనాలు అక్కడ రాయబడ్డాయి. और छुपा हुआ धन के बारे में कई वचने वहां पर लिखा है। అయితే ఒక వ్యక్తి దాన్ని కనుగొన్నాడు. एक व्यक्ति उसे जांच लिया। ఎవరా వ్యక్తి? कौन है वो? పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో पवित्र बाइबल में క్రీస్తును కొద్ది మంది కనుగొనగలిగారు. मसीह को कुछ लोगों ने खोजा క్రీస్తును కొద్ది మంది సంపాదించుకోగలిగారు. और मसीहा को कुछ लोगों ने प्राप्त किया। క్రీస్తు దొరికిన సంతోషముతో, और जैसे मसीहा मिल गया పరలోక ధననిధి దొరికిన సంతోషముతో और स्वर्गीय धन मिलने के जैसा వాళ్ళకు కలిగినదంతయు కూడా కోల్పోయి సంపాదించుకున్నారు యేసు और ప్రభువును. उनके जो कुछ भी है सब कुछ खोकर भी यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया। అనేక లేఖనాలు సెలవిస్తా ఉన్నాయి. और कई वचने हमें बताता है క్రీస్తు కొరకు సమస్తాన్ని కోల్పోయిన వారు ఉన్నారు. मसीहा के लिए सब कुछ खो जाने वाले भी క్రీస్తు हैं। రాజ్యం కొరకు సమస్తాన్ని కోల్పోయిన వారు और ఉన్నారు. परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारे लोग सब कुछ खो गए हैं। క్రీస్తును కనుగొన్నాడు ఒక వ్యక్తి. और एक व्यक्ति जो मसीहा को खोज लिया, అతని పేరు అంద్రేయ. उसका नाम है अंद्रिया। క్రీస్తును కనుగొన్నాడు ఒక వ్యక్తి పేతురు. और यीशु को खोज लिया एक, उसका नाम है క్రీస్తును पतरस। కనుగొన్నాడు ఒక యోహాను. और यीशु को खोज लिया एक యోహన్నా। క్రీస్తును కనుగొన్నాడు ఒక పౌలు. और यीशु को खोज लिया एक पौलुस। క్రీస్తు వాళ్ళకు దొరికిన సంతోషముతో और जैसे यीशु उनको मिल गया వాళ్ళ జీవితంలో అన్ని లోకములో కోల్పోయిన और उनके जीवन में सब कुछ खो जाने के बाद भी సంతోషంగా బ్రతకగలిగారు. ఈ वो లోకంలో आनंद से जीवन बिता पाए। చేతులెత్తి స్తోత్రాలు చెప్పుదాం ప్రియులారా. हाथ उठाकर धन्यवाद बोलेंगे। చేతులెత్తి స్తోత్రం हाथ చెప్పుదాం. उठाकर धन्यवाद बोलेंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయం 29వ వచనాన్ని చూద్దాం. मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 29 वचन देखेंगे। యేసు ప్రభు అంటాడు, यीशु मसीह कहता है 19:29 19 और 29 वचन। నా నామము నిమిత్తము అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెళ్ళనైనను తండ్రినైనను తల్లినైనను పిల్లలనైనను భూములనైనను मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 29 वचन। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेत को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ప్రభు అంటాడు, प्रभु कहता है నా నిమిత్తం मेरे लिए అన్నదమ్ములను కోల్పోయి ఉన్నారు, भाई बहनों को खोए हैं, అక్క చెల్లెలను కోల్పోయారు, अपने बहनों को खोए हैं, ఆస్తులు కోల్పోయారు, अपना संपत्ति को खोए हैं, అనేకులను కోల్పోయారు. बहुत सारे लोगों को अपने लोगों को खोए हैं, ఆస్తులు కోల్పోయిన వారు ఉన్నారు. और उनके संपत्ति को खोए हुए అలా लोग भी हैं। కోల్పోయిన వారు ऐसे खोए हुए लोग నాకు పాత్రులు. और मेरे योग्य है। ఎందుకు కోల్పోయారు? वो क्यों खोए हैं सब? యేసు ప్రభు దొరికిన సంతోషముతో और जैसे यीशु मसीह उनको मिल गया సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టడానికి త్యాగం చేశారు చాలా మంది భక్తులు. और उसी आनंद में सब कुछ खोने के लिए बहुत से भक्तों ने त्याग कर दिया। అపోస్తల కార్యం 4వ అధ్యాయం 34వ వచనాన్ని చూద్దాం. और प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय 34 वचन देखेंगे। 4:34. उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे
वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पाँव पर रखते थे और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हरेक को बांट दिया करते थे। తెలుగులో చదవమ్మా. భూములనైనను ఇండ్లనైనను కలిగిన వారందరూ వాటిని అమ్మిన వాటి వెల తెచ్చి అపొస్తలుల పాదముల యొద్ద పెట్టుచూ వచ్చిరి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। యోహాను సువార్త यूहन्ना सुसमाचार 1వ అధ్యాయము पहला अध्याय 43వ వచనం కూడా చదవండి. 43 वचन भी पढ़ेंगे। 41వ వచనం ముందు చదవండి. पहला 41 वचन पढ़ेंगे उसमें। అతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూసి మేము మెస్సయ్యను కనుగొంటిమని అతనితో చెప్పి యేసునొద్దకు అతన్ని తోడుకొని వచ్చెను. ఇప్పుడు 43వ వచనం చదవమ్మా. మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళ్ళగోరి ఫిలిప్పును కనుగొని నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పెను. ఫిలిప్పు బెత్సయిదా వాడు అనగా ఆంద్రేయ పేతురు అనువారి పట్టణపు కాపురస్తుడు. 45వ వచనం కూడా అట్లా చదువుకుంటారా? ఫిలిప్పు నతనయేలును కనుగొని ధర్మశాస్త్రములో మోషేయు ప్రవక్తలను ఎవరిని గూర్చి వ్రాసిరో ఆయనను కనుగొంటిమని ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు అని అతనితో చెప్పెను. ఆమేన్. हालेलुया। చూడండి, ఒకరి తర్వాత ఒకరు యేసు ప్రభువును కనుగొన్నారు. और एक के बाद एक यीशु मसीह का యేసు ప్రభు వారికి దొరికాడు. यीशु मसीह इनको मिल गया। యేసు ప్రభును గ్రహించారు. यीशु मसीह को ग्रहण किया। యేసు ప్రభులో ఉన్న ఐశ్వర్యాన్ని కనుగొన్నారు. और यीशु मसीह के भीतर के संपत्ति యేసు को खोज ప్రభులో लिया। ఉన్న పరిశుద్ధతను और కనుగొన్నారు. यीशु मसीह के पवित्रता को खोज యేసు लिया। ప్రభులో దేవుని జ్ఞానాన్ని కనుగొన్నారు. यीशु मसीह में परमेश्वर के ज्ञान को యేసు खोज लिया। ప్రభులో సర్వ సంపదలు కనుగొన్నారు. और यीशु मसीह में सारे संपत्ति యేసు को खोज ప్రభులో लिया। పరలోకాన్ని కనుగొన్నారు. यीशु मसीह में स्वर्ग राज्य को యేసు खोज ప్రభులో लिया। పరలోక మహిమను और కనుగొన్నారు. यीशु मसीह में पर स्वर्गीय महिमा को खोज యేసు लिया। ప్రభులో కనుగొన్నవన్నీ కూడా और यीशु मसीह में जिसने खोजा है గ్రహించారు. उन लोगों ने समझ लिया। యేసు ప్రభులో కనుగొన్న తర్వాత और यीशु मसीह को खोजने ఈ के భూ बाद సంబంధమైన ఆస్తులను పోగొట్టుకోవడానికి సంతోషంగా ఒప్పుకున్నారు. और ये पृथ्वी के संबंध के सारे संपत्ति को खोने के लिए भी अपनी इच्छा जाहिर की। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। అన్నదమ్ములను కోల్పోయారు. అన్నదమ్ములను अपने కోల్పోయారు. भाइयों को खोया, ఆస్తులను కోల్పోయారు. संपत्तियों को खोया, సమస్తాన్ని కోల్పోయారు. सब कुछ खोया वो लोगों అన్ని ने और నష్టపరుచుకున్నారు. सब कुछ नुकसान उठाया। ప్రభును సంపాదించుకున్నారు. परंतु उन लोगों ने प्रभु को प्राप्त कर పరలోకాన్ని लिया, సంపాదించుకున్నారు. स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर लिया। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। అది చాలా మంది और కనుగొనలేకపోతున్నారు. बहुत सारे लोग आज చాలా यीशु को మంది खोज नहीं पा रहे हैं। और గ్రహింపలేకపోతున్నారు. बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। గ్రహించిన వారు ధన్యులు. और जो समझ लिया वो धन्य है। ఈ రోజు ఈ ముంబై పట్టణములో आज ये मुंबई शहर में ప్రభువు నువ్వు కనుగొన్నావు. प्रभु को आपने खोज ప్రభువు लिया నీకు है। దొరికాడు. प्रभु आपको मिल అది गया। దాచబడిన ధనం. वो छुपा हुआ धन है। ముంబైలో పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఉన్నారు. मुंबई में बड़े बड़े हीरो है, ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు. मुख्यमंत्री है, ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు. प्रधानमंत्री है, గొప్ప గొప్ప అధికారులు ఉన్నారు. बड़े बड़े अधिकारी है। వారు కనుగొనలేని ధనాన్ని నువ్వు కనుగొన్నావు. और उन लोगों ने जो नहीं खोजा है वो धन आपने खोज लिया है। నువ్వు అందరికంటే ధనవంతుడవు. और आप सबसे बड़ा धनवान Praise है। the Lord. हालेलुया। నీకేం దొరికిందమ్మా? आपको क्या मिला माँ जी? నీకేం దొరికింది? आपको क्या मिला? నిన్ను అడిగితే आपको यदि पूछेंगे నువ్వేం तो చెప్పగలవు? आप क्या बोल सकते हैं? ఏం చెప్పగలవు? आप क्या बोल सकते ప్రభువుని हैं? ఎందుకు నమ్ముకున్నావు? प्रभु पर आपने क्यों నీకేం विश्वास దొరికింది किया? చర్చికి వెళ్తే आपको चर्च में जाने से क्या मिला? అని అడుగుతూ ఉంటారు. यदि कई लोग पूछते रहते हैं ऐसा, అడుగుతూ ఉంటారు. पूछते रहते हैं ऐसा। చాలా మంది దగ్గర సమాధానం ఉండదు. बहुत सारे लोगों के पास उत्तर नहीं रहता है। తలనొప్పి పోయిందని, और सर दुखना बंद हो गया करके, సర్ది పోయిందని, सर्दी गया करके, జ్వరం పోయిందని, हमारा बुखार निकल गया करके, రకరకాల కారణాలు చెప్తాం. అందుకే ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తున్నామని చెప్తా ఉంటాం. ऐसे कई प्रकार के कारण बताते हैं, इसलिए हम प्रभु के पास जा रहे करके कहते हैं। అది సరి అయిన సమాధానము కాదు. ये सही समाधान नहीं है या उत्तर नहीं है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా బాగుపడతారు. आप यदि डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी आप ठीक हो మంత్రాల जाएंगे। దగ్గరికి వెళ్ళినా जादू బాగుపడుతున్నారు. टोने वाले के पास जाएंगे तो भी आप ठीक हो जाएंगे। లోకములో బాగుపడుతున్న వారు లేరా? क्या ये संसार में जो ठीक हो रहा वो नहीं है क्या? ఎందుకు నీకు ఏం దొరికింది ప్రభు దగ్గర? या आपको
प्रभु के पास क्या मिला है? ఏం దొరికిందండి? क्या मिला है प्रभु के సర్వ पास? సంపదలు దొరికాయి. सारे संपत्ति या धन मिला है అది आपको। భూ సంబంధమైన ధనం కాదు, ये पृथ्वी के संबंधी के అది धन భూ नहीं है, సంబంధమైన వెండి కాదు, ये पृथ्वी के संबंधी అది के భూ चांदी नहीं సంబంధమైన है, బంగారం ये కాదు, पृथ्वी के संबंधी के सोना नहीं है। పరలోక ఐశ్వర్యమును కనుగొన్నాము. आपने अब मैंने स्वर्गीय राज्य के भंडार को खोज लिया है। చేతులెత్తి ఒకసారి అందరూ స్తోత్రం చెప్పుదామా? हाथ उठाकर ఈ धन्यवाद। సత్యాన్ని గ్రహించినట్లయితే, यदि आप ये सच्चाई को समझ ఈ लेंगे, విషయాన్ని గ్రహించినట్లయితే, ये बात को आप समझ लेंगे तो నువ్వు సమస్తాన్ని కోల్పోవడానికి సంతోషంగా ఒప్పుకుంటావు. आपका सब कुछ खोने के लिए आप आनंद से अंगीकार करेंगे। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ఈ లోక ఐశ్వర్యం గొప్పదా, ये संसार की संपत्ति बड़ा है क्या, పరలోక ఐశ్వర్యం గొప్పదా? या स्वर्गीय बड़ा या स्वर्गीय संपत्ति बड़ा है? అందరు చెప్పండి. सब लोग बोलिए। పరలోక ఐశ్వర్యం ये वो स्वर्गीय संपत्ति నీకు దేవుడు అనుగ్రహించాడు, క్రీస్తులో నీకు దొరికింది. आपको मसीहा में मिल गया है। ఓ ఇజ్రాయేలు, ए इज़राइल, నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది. आपका भाग्य कितना बड़ा है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఓ ఇజ్రాయేలు, ए इज़राइल, నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది. तेरा भाग्य कितना बड़ा है। నిన్ను పోలిన వాడు మరొకడు ఎవడైనా ఉన్నాడా అని అడుగుతున్నాడు దేవుడు. और तेरे तुलना में और कोई प्रजा है करके యెహోవా परमेश्वर पूछता రక్షించిన है। నిన్ను పోలిన మరొకడు ఉన్నాడా? यहोवा के द्वारा उद्धार पाए हुए आपके तुलना में और कोई है నీ क्या? భాగ్యం ఎంత గొప్పది. तुम्हारा भाग्य నీ कितना बड़ा ఐశ్వర్యం है। ఎంత గొప్పది. तेरा ऐश्वर्य कितना నువ్వు महान పొందుకున్న है। మహిమ ఎంత గొప్పది. तुमने प्राप्त किया वो महिमा నువ్వు कितना పొందుకున్న बड़ा అభిషేకం ఎంత है। और గొప్పది. तुमने जो प्राप्त किया నువ్వు अभिषेक कितना పొందుకున్న बड़ा है। పరలోకం ఎంత గొప్పది. और आपने प्राप्त किया वो स्वर्ग राज्य कितना నువ్వు बड़ा है। గ్రహిస్తున్నావా? आप समझ रहे हैं क्या? నువ్వు గ్రహించావా? आपने समझ लिया నువ్వు क्या? గ్రహిస్తున్నావా? आप समझ रहे నీ हैं क्या? హృదయం తెరవబడిందా? आपका हृदय నీ खुल गया क्या? మనోనేత్రాలు आपके వెలిగించబడ్డాయా? मन के आंखें प्रज्वलित हुआ ఒకవేళ నీ क्या? హృదయం మనోనేత్రం వెలిగించబడితే, यदि आपका हृदय आपके आंखें प्रज्वलित होता है तो నీవు ఈ లోకాన్ని ఈ లోకాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి సంతోషంగా ఒప్పుకుంటావు. और इस संसार को खोने के लिए आप अपने आनंद से स्वीकार करेंगे। మోషే मूसा ఐగుప్తు ధనము కలిగిన వాడు. और मिस्र देश का अधिकारी था, धनवान था। మోషే मूसा రాజసింహాసనం మీద కూర్చోగలిగిన వాడు. राज सिंहासन पर विराजमान होने పేరు वाला था ప్రతిష్ఠితులు కలిగిన వాడు. और बड़ा नाम और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। ఐగుప్తు సంపద కలిగిన వాడు. और मिस्र देश की धन था उनका पास। కానీ परंतु ఎప్పుడైతే वो कभी ఆయన క్రీస్తును కనుగొన్నాడు, जब वो उसने मसीहा को खोज लिया, ఐగుప్తు ధనాన్ని मिस्र देश के धन को పెంటతో ఎంచుకొని और एक कूड़े के समान అవన్నీ मानकर వద్దనుకొని వెళ్ళి वो सब कुछ छोड़कर वो चले आया। హెబ్రీ పత్రిక इब्रानियों पुस्तक 11వ అధ్యాయము 11 अध्याय 24 నుండి 26. 11 अध्याय 24 से लेकर బైబిల్ పెట్టు. మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలపు పాప భోగమును అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని ఎంచి పేరు ప్రతిష్టతలను కావాలని అనుకోలేదు, అన్నీ దాన్ని వద్దనుకున్నాడు. और मूसा जो है अपना नाम और प्रतिष्ठा को नहीं चाहा और सब कुछ भी खोने के लिए तैयार हो गया। హల్లెలూయా. हालेलुया। మోషే కన్నులు తెరవబడినప్పుడు, जब मूसा के आंखें खुल गया, మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు, मूसा जब बड़ा हो गया, ఈ ఐగుప్తు ధనము కంటే ये मिस्र देश के धन से अधिक క్రీస్తు ప్రజలతో నిందలు అవమానాలు బాధలు గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకున్నాడు. और मसीहा के लोगों के साथ जो निंदा है अपमानता है यही बड़ा भाग्य समझा। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ధనము గొప్పదా నింద గొప్పదా? क्या क्या धन बड़ा है क्या या अपमानता बड़ा है? ఏది భాగ్యము చెప్పండి. क्या है भाग्य हमारे लिए? మోషే అయితే मूसा तो ఐగుప్తు ధనము కంటే और मिस्र देश के धन से अधिक, దేవుని ప్రజలతో శ్రమలు గొప్పవి, అవి నా భాగ్యము అనుకుంటున్నా. और परमेश्वर के प्रजा से जो क्लेश उठाना यही मेरे लिए बड़ा भाग्य है। అల్పకాల పాప సుఖభోగము, यानी कि कुछ साल के यानी कुछ ही समय के अल्पकाल के सुख भोग को, పాప భోగము, और पाप भोग को, అల్పకాలము, और कुछ समय के लिए
ఈ లోక భోగం, ये संसार के ఈ भोग, లోక సుఖాలు, ये संसार के ఈ सुख, లోక ఐశ్వర్యం, ये संसार की ఈ లోక संपत्ति, ధనము ये संसार के धन అల్పకాలం ఉంటుంది. कुछ ही समय के लिए रहता కానీ है, దేవుని ప్రజలు परंतु परमेश्वर के प्रजा నిందలు, निंदाएं, అవమానాలు, अपमानताएं, ఇబ్బందులు, तकलीफें ఇరుకులు, और सकेतियां సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ కూడా और सारे समस्या का सामना करते हुए भी ప్రభువును కలిగి ఉన్నారు. చూడు, और प्रभु में जो है, ప్రైజ్ ది లార్డ్, हालेलुया, మనం భాగ్యవంతులం. हम भाग्यवान हैं, ప్రైజ్ ది లార్డ్, हालेलुया, మనం భాగ్యవంతులం, हम भाग्यवान हैं, మనం ఐశ్వర్యవంతులం, हम बड़े మనం संपन्नवान हैं, పరలోక వారసులం, हम स्वर्गीय वारिस हैं, పరలోక మహిమలో ఉన్న వాళ్ళం. हम स्वर्गीय महिमा में रहने वाले हैं। మామూలు విషయం కాదమ్మా, ये कोई साधारण बात नहीं है, ఇది ఒక మామూలు విషయం కాదు. ये कोई साधारण बात ఇది नहीं నువ్వు है। చాలా చిన్నగా తీసుకోవద్దు ఈ आप విషయాన్ని. बड़ी छोटी बात ना माने అసలు इसे। ప్రభు దొరకడం ఏంటండి మనకు? और प्रभु मिलना क्या है हमारे ప్రభువును लिए? కలిగి ఉండడం అంటే ఏంటండి? प्रभु से रहना क्या है? ఏ అర్హత ఉంది మనకు? हमारे लिए क्या योग्यता ఎందుకు है? ఇంత ప్రభు మనని क्यों ప్రేమించాడు? प्रभु हमसे इतना प्रेम ఎలా करता మన है? కన్నులు తెరవగలిగాడు? कैसे हमारे आंखें खुल गया है? ఈ ముంబై పట్టణములో ये मुंबई शहर में ఇంకా అనేకులకు ఆయన దొరకలేదే, और बहुत सारे लोगों को वो नहीं मिला, అనేకులు और కనుగొనలేకపోతున్నారు. बहुत सारे लोग उनको खोज नहीं पाया, ఏ అర్హత లేనటువంటి మనకు और कुछ भी योग्यता नहीं है हम में। ఎంత కృప దొరికింది చూడండి. परमेश्वर ने कितना अनुग्रह दिया है, హల్లెలూయా. हालेलुया। నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది. तुम्हारा भाग्य कितना ఈ बड़ा है। కష్టాలు, ఈ కన్నీళ్లు, ఈ నిందలు, ఈ అవమానాలు కొద్ది కాలమే. आपका ये कठिनाइयां, ये आंसू, ये जो अपमानता है कुछ समय के लिए है, దీనికి ప్రతిఫలంగా నీకు దేవుడు పరలోక ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తున్నాడు. और इसके फलस्वरूप परमेश्वर आपको स्वर्गीय संपत्ति देगा। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। అది ఎక్కడ దొరికింది? वो कहाँ मिला? ఈ లోకములో ये संसार में, రహస్యంగా ఉన్నాడు. और बड़ी गुप्त से, ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరూ हालेलुया। కనుగొనలేకపోతున్నారు, और सभी लोग नहीं खोज पाया, అందరూ గ్రహించలేకపోతున్నారు. सभी लोग समझ नहीं ఇది पाया। దాచబడిన ధనం, ये छुपा हुआ ఇది धन మరుగై है, ఉన్న ధనం. ये गुप्त में हुए वो धन है, దీన్ని కనుగొన్న వారు ధన్యులు. और इसे जो जांच लिया, खोज लिया, वो धन्य है। ఒక మాట చెప్తాను. एक बात बताते हैं, హెబ్రీ 10:34 వచనం కూడా చూడండి. इब्रानियों पुस्तक 10:34 भी देखेंगे। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति में आनंद से लुटने दी, या जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहराने वाली संपत्ति है। తెలుగు చూద్దాం. ఏలగనగా మీరు ఖైదులో ఉన్న వారిని కరుణించి మీకు మరి శ్రేష్టమైనదియు స్థిరమైనదియునైన స్వాస్థ్యమున్నదని ఎరిగి లేకపోతే 33 వచనం నుంచి కూడా చదువుదాం, బాగుంటుంది. ఒక విధము చూచితే మీరు నిందలను బాధలను అనుభవించుట చేత 10 మందిలో అరటి పడితిరి. అరటిపడితిరి. మరి ఒక విధము చూచితే వాటిని అనుభవించిన వారితో పాలివారైతిరి. ఏలగనగా మీరు ఖైదులో ఉన్న వారిని కరుణించి మీకు మరి శ్రేష్టమైనదియు స్థిరమైనదియునైన స్వాస్థ్యమున్నదని ఎరిగి మీ ఆస్తి కోల్పోవుటకు సంతోషముగా ఒప్పుకొంటిరి. కాబట్టి మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి, దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానం కలుగును. మీరు దేవుని చిత్తమును ఎరిగిన వారై వాగ్దాన ఫలము మీరు దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చిన వారై వాగ్దానము పొందు నిమిత్తము మీకు ఓరిమి అవసరమైనది. ఆమేన్. हालेलुया। ఇక్కడ వాక్యం అంటుంది, यहाँ पर वचन कहता ఓ है, ఎబ్రీయులారా, हे इब्रानियों, మీరు నిందలు అనుభవించారు, आपने निंदा को మీరు सहा, చెరసాలలో వేయబడ్డారు, आपको बंदीगृह में डाला బాధలు गया, అనుభవించారు. आपने तकलीफों को सहा, అయినను फिर भी ఇక్కడ అంటున్నాడు, यहाँ पर कहता है, అయినను फिर भी మీరు స్థిరంగా నిలిచి ఉన్నారు. आप दृढ़ से खड़ा हो गया। ఎందుకు తెలుసా? क्यों आप जानते हैं? వాళ్ళు ప్రభులో ఏం కనుగొన్నారు తెలుసునా? उन लोगों ने प्रभु में क्या खोजा है? స్థిరమైన ఆశీర్వాదాలు, और दृढ़ आशीषों को खोजा है, స్థిరమైన స్వాస్థ్యం. और दृढ़ संपत्ति को खोजा है, యేసు ప్రభుల వాళ్ళు కనుగొన్నారు. और यीशु मसीह को उन लोगों ने खोज लिया, ఆ పరలోక స్వాస్థాన్ని కనుగొన్నారు, और स्वर्गीय संपत्ति को खोज దాన్ని लिया, గ్రహించారు. उसे समझ लिया। అందుకే వాళ్ళు इसीलिए उन लोग ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నారు. अपनी संपत्ति को खो गए। ప్రభు నమ్ముకున్నందుకు प्रभु पर जब विश्वास करते చెరసాలు हैं, వేశారు, उन लोग को बंदी गृह में डाला गया, ఆస్తులు కబ్జా చేసుకున్నారు, और उनके संपत्ति को कब्जा कर लिया, అన్యాయం చేశారు, अन्याय किया उन पर, అక్రమాలు చేశారు, उन पर कुकर्म వాళ్ళకి किया, రావాల్సిన ఆస్తులు వారికి ఇవ్వలేదు. और उनको जो मिलने वाली संपत्ति उनको नहीं दिया, అన్ని కోల్పోవడానికి సంతోషంగా ఒప్పుకున్నారు. और सब कुछ खोने के लिए वो आनंद से सह लिया। ఎందుకు వాళ్ళకి అంత సంతోషం? क्यों उनको इतना आनंद, ఎందుకు వాళ్ళకి అంత సంతోషం? क्यों उनको इतना आनंद मिला? వాళ్ళు కనుగొన్నది ఏంటో తెలుసునా? उन लोगों ने क्या खोजा है?
శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదాలు వాళ్ళు కనుగొన్నారు. वो सर्वदा आशीषों को खोजा है, దాని కొరకు उसके लिए ఈ లోకాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టపడ్డారు. इस संसार को खोने के लिए भी वो मान लिया है. మన మూల వాక్యం ఏంటి చెప్పండి? हमारा मूल वचन क्या है? పరలోక రాజ్యం स्वर्गीय राज्य పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉంది. खेत में छुपा हुआ एक धन के समान है. ఒక మనుషుడు దాన్ని కనుగొని एक मनुष्य उसे खोज దాన్ని लिया, దాచిపెట్టి उसे छुपा लिया ఆ ధనాన్ని సంపాదించడానికి और धन को कमाने के తనకు लिए కలిగిన దాంతో అమ్మి और उसका जो कुछ भी है वो बेचकर ధనాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. और धन को खरीद लिया, సంతోషంగా. आनंद से खरीद लिया. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. ఈ రోజు నీవు आज आप నేను मैं మనందరము हम सब भी చెప్పండి ఏం కనుగొన్నాం? क्या खोजा है हमने? ఏం దొరికింది ప్రభులో నీకు? आपको प्रभु में क्या मिला? సంతోషంగా ఉన్నావా? क्या आप आनंद से हैं? ఆనందంగా ఉన్నావా? आप संतोष हैं? ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. నిజంగా మన మనోనేత్రాలు తెరవబడితే यदि वास्तविक रूप से हमारे मन की आंखें यदि खुलेगा, ప్రభు కొరకు అన్ని పోగొట్టుకుంటాం. प्रभु के लिए हम सब कुछ खोने के लिए तैयार అవసరమైతే रहेंगे. यदि चाहे तो ప్రాణాలు సంతోషంగా బలిగా అర్పణ చేస్తాం. अपने प्राण को भी बलिदान के तौर पर रखेंगे. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. అవసరమైతే यदि चाहे तो అత సాక్షులుగా మారడానికి కూడా हम अतसाक्षी बनकर जिएंगे. చెప్పండి ఇష్టపడతాం. हम तैयार रहेंगे. చాలా మంది बहुत सारे लोग ఈ సత్యాన్ని గ్రహించలేక इस सच्चाई को समझ न पाए. కొద్ది రోజులు ప్రభు యొద్దకు వచ్చి कुछ दिन प्रभु के पास आए, ఒక సంవత్సరము, एक साल, ఒక 6 నెలలు, 6 महीना, ఒక సంవత్సరము, एक साल, 2 సంవత్సరాలు, 2 साल 10 సంవత్సరాలు या 10 साल వచ్చి आकर ప్రభు నాకు ఏం చేయలేదు, प्रभु ने मुझे कुछ नहीं किया, ప్రభు నాకు ఈ లోకంలో ఏమి ఇవ్వలేదు प्रभु मुझे इस संसार में कुछ नहीं दिया అని చాలా మంది ऐसे कहकर बहुत सारे लोग వెనుకకి వెళ్ళిపోతున్నారండి. पीछे जा रहे हैं, यानी चले जा रहे हैं. వాళ్ళు ఏం పోగొట్టుకుంటున్నారు? उन लोगों ने क्या खोया है? పరలోక ఐశ్వర్యాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. स्वर्गीय धन को खोया है. వాళ్ళ హృదయం తెరవబడిందా? क्या उनका हृदय खुला है? क्या వాళ్ళు ప్రభు దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నారు? वो प्रभु के पास क्यों आ रहे हैं? చెప్పండి. बताइए. వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారు. वो समझ नहीं पा रहे हैं. అందుకే వాక్యం అంటుంది, इसलिए वचन कहता है, వాక్యము గ్రహించండి. वचन ना समझते हुए యేసయ్య అంటాడు, यीशु कहता है, వాక్యాన్ని గ్రహించండి, वचन को समझ लो, గ్రహించండి, वचन को समझ लो. ఆలోచించండి, आप सोचो, ఆలోచించండి, सोचो, ఆలోచించి గ్రహించి सोच के समझो, దాన్ని స్వీకరించండి, उसे स्वीकार करो దాన్ని అనుసరించండి. और उसका पालन करो. దానికి ప్రతిఫలంగా उसके फलस्वरूप మీకు నిందలు వస్తాయి, आपको निंदा మీకు आएगा, అవమానాలు వస్తాయి, आपको अपमानता మీకు मिलेगा, ఇబ్బందులు కలగజేస్తారు, आपको तकलीफ होगा, మీ ఇంటి వారే మీకు శత్రువులు అవుతారు, आपके घराने के लोग आपका మీ दुश्मन అన్నదమ్ములే మీకు बनेंगे, శత్రువులు అవుతారు, आपका भाई आपका दुश्मन మీ అక్క बनेंगे, చెల్లెలే మీకు శత్రువులు आपका అవుతారు, दीदी और आपका बहन दुश्मन మీ बनेंगे, తల్లిదండ్రులే మీకు శత్రువులు आपका అవుతారు. माता पिता आपका दुश्मन నువ్వు बनेंगे. ప్రభు నమ్ముకుంటివంటే यदि तू प्रभु को स्वीकार करेगा, ఆస్తులో చిల్లి గవ్వగుడివనంటాడు. और मेरे कमाई में एक पैसा भी नहीं तुझे नहीं दूंगा, అప్పుడు ఏమనుకుంటాం? फिर हम क्या सोचेंगे? ఆస్తి కావాలా? हमें संपत्ति चाहिए ప్రభు కావాలా? या आपको प्रभु चाहिए? ఒక అగ్ని లాంటి పరీక్షని ఎదుట और ఉన్నప్పుడు एक आग के समान परीक्षा आपके सामने है तो సంతోషం విడిచిపెట్టాలి ఈ ఆస్తి. और यानी कि आनंद से वो सारे संपत्ति को छोड़ देना అలా चाहिए. విడవగలుగుతున్నావు అంటే यदि आप ऐसे सारी संपत्ति को छोड़ते हैं तो నువ్వు ప్రభువును కనుగొన్నావు, आप प्रभु को खोजे हैं ప్రభువును గ్రహించావు. और प्रभु को स्वीकार ఓ किए हैं. ఇజ్రాయేలు, ए इज़राइल, నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది. तेरा भाग्य कितना महान है. ప్రభు నమ్ముకున్నందుకు प्रभु को तुमने स्वीकार किया, చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి. प्रभु को तूने स्वीकार किया. ఇండ్లు కూడా కిరాయికి ఇవ్వలేరు కొన్ని స్థలాల్లో. और कुछ क्षेत्र में, कुछ शहरों में घर को भी किराए पर नहीं देते. मसला ప్రభు लोगों को నమ్ముకున్నందుకు प्रभु को स्वीकार किया. బంధువులు ఇంటికి రావడం మానేస్తారు. और रिश्तेदार अपने घर आना बंद कर देते हैं. ప్రభు నమ్ముకున్నందుకు और प्रभु को स्वीकार किया, इसलिए వెలివేయబడతాం. हम निकाले जाएंगे. ఒప్పుకుంటావా? या आप स्वीकार करेंगे बात को? బాధతో ఒప్పుకుంటున్నాం కదా, हम तो बड़े तकलीफ से बात को स्वीकार బాధ करते हैं. అనిపిస్తుంది కదా. अपना मन में तकलीफ होता है. అలా కాదు, वैसा नहीं. ప్రభునందు సంతోషించగలగాలి. प्रभु में आनंदित होना है. ప్రభు కొరకు प्रभु के लिए అన్ని పోగొట్టుకున్నా सब कुछ भी खो जाए, సంతోషంగా ఉండాలి. आनंद से रहना है. అప్పుడు నువ్వు కనుగొన్నావు అని అర్థం. और फिर इसका अर्थ यह है कि तब आप यीशु को सचमुच स्वीकार किया या खोज लिया. ఒక రోజు పేతురు అడిగాడు, एक दिन पतरस ने ప్రభు पूछा, అన్ని వదిలిపెట్టి నిన్ను వెంబడిస్తున్నాం हे మేము. प्रभु, हमने सब कुछ छोड़कर आपका पीछा कर रहे हैं हम. మాకేంటి ప్రయోజనం? फिर हमें क्या लाभ है?
మా బిజినెస్ వదిలిపెట్టాం, हमने अपना व्यापार छोड़ दिया, మా తల్లిదండ్రులు अपने వదిలిపెట్టాం, माता पिता को छोड़ दिया, సమస్తాన్ని వదిలిపెట్టాం, सब कुछ छोड़ दिया। ఇదిగో నేను వెంబడిస్తున్నా, देखो हम आपके पीछा कर रहे ఏంటి మాకు हैं, फिर ప్రయోజనం? हमारे लिए क्या लाभ है? ప్రభు అన్నాడు, प्रभु ने पत्रस से कहा, ప్రపంచ పునర్జన్మమందు ये संसार के पुनर्जन्म में రాబోయే లోకములో और आने वाले संसार में మీరు 12 సింహాసనాల మీద కూర్చుంటారు. आप 12 सिंहासन पर बैठेंगे ఇజ్రాయెల్ 12 గోత్రాలకు తీర్పు తీర్చే और इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఏం దొరికింది ప్రభువుని నమ్ముకుంటే? और प्रभु को मानेगा तो क्या मिला? ఆమేన్. హల్లెలూయా. అందుకే అంటున్నాడు, इसीलिए कहता నీ है భాగ్యం ఎంత గొప్పది, तुम्हारा भाग्य कितना నీ महान है, ఐశ్వర్యం ఎంత గొప్పది, तुम्हारा संपत्ति कितना అది महान है, గ్రహించండి. वो समझ लो। అది నువ్వు గ్రహించకపోతే यदि आप वो समझ नहीं पाएंगे, ఈ తుచ్చమైన ఈ లోకం కొరకు, ये तुच्छ संसार के ఈ लिए, అల్పకాల పాప భోగాల కొరకు एक कुछ समय के पाप भोग के लिए జీవము కలిగిన దేవుణ్ణి పోగొట్టుకునే ప్రమాదం ఉంది. और जीवते परमेश्वर को खोने का खतरा है, మనోనేత్రాలు తెరవబడును గాక, और आपके मन की आंखें खुलने पाए। రెండో కొరింథీ 4:17 दूसरा कुरिन्थी 4 और 17 वचन। మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూచుచున్నాము కనుక క్షణమాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలగజేయుచున్నది. ఎలాగనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు, అదృశ్యమైనవి నిత్యములు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं के देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की बात की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। ఆమేన్. हालेलुया। దృశ్యమైన వాటిని చూడొద్దు. हमें जो दिखता है उसे ना देखो, ఈ కన్నులకు భౌతికమైన కన్నులకు కనబడేటి చూడొద్దు. और ये अपने आंखों को जो दिखता है वो ना देखे। ఈ భక్తులు అంటున్నారు, ये भक्त कहता है దృశ్యమైన వాటిని మేము చూడట్లేదు. हम जो दिख रहे हैं हम नहीं देख रहे हैं। ఎందుకు? क्यों? అదృశ్యమైన వాటిని और अनदेखे वस्तुओं को నిదానించి చూస్తున్నాం. हम बड़े ताकते हुए देख रहे हैं। ఎందుకో తెలుసునా? क्यों आप जानते ఈ हैं? దృశ్యమైనవి, जो देखी हुई ఈ वस्तुएं, దృశ్యమైనవి ये देखी हुई वस्तुएं అనిత్యములు, ये सदा के लिए नहीं है, ఎప్పటికి ఉండవు. हमेशा नहीं रहेगा, కానీ కనబడని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి, परंतु जो अनदेखी आशीषें जो है, అదృశ్యమైనవి ఉన్నాయి. जो अनदेखी आशीषें అవి ఈ है కంటికి కనబడవు, वो हमें आंखों को नहीं ఈ दिखता है, మట్టి మైండ్ కి అర్థం కాదు. और हमारे मट्टी मन को नहीं समझता మట్టి है, మనుషులు గ్రహించలేరు. और मट्टी के मनुष्य से समझ नहीं ఎవరి पाएंगे, మనోనేత్రాలు అయితే తెరవబడ్డాయో और जिसका मन की आंखें खुला रहता है దృశ్యమైనవి చూస్తారు. और वो अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। క్షమించండి, అదృశ్యమైనవి చూస్తారు. और वो अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, కనబడని విషయాలను, और जो ना दिखने वाले కనబడని वस्तुएं, అదృశ్య వస్తువులను और ना दिखने वाले अनदेखी वस्तुओं को మనోనేత్రాలతో చూస్తారు. अपने मन की आंखों से देखते हैं, అవి నిత్యము ఉంటాయి. वो सदा के लिए रहता है। ఈ కన్నులకు కనబడేవి ये जो आंखों को दिखता है, ఏం కనబడుతున్నాయి? కన్నులకు अपने आंखों को क्या दिखता है? నిందలు, निंदाएं, అవమానాలు, अपमानताएं, బాధలు, तकलीफें, శ్రమలు, कठिनाइयां, కష్టాలు और कठिनाई కొద్ది కాలమే ఉంటాయి. ये कुछ समय के लिए ही रहेगा, వీటిని లెక్క చేయొద్దు ప్రియులారా. और इसकी परवाह ना करे। ఒక్క క్షణం మాత్రం ఉండే చులకన శ్రమనట ఇది. और एक पल भर के लिए रहने वाले एक तुच्छ क्लेश है ये। ఎవరైనా మనల్ని ఒక మాట తిడితే कोई हमें गालियां देता है तो సంవత్సరాలు బాధపడతాం. और सालों भर उसे लेकर हम दुखी रहते हैं, అందుకే మనలో మహిమ నింపబడలేకపోతుంది. इसलिए हम महिमा से भर नहीं पा रहे వాళ్ళ हैं, మీద కోపం పగబెట్టుకుంటాం. और उन पर हम खुन्नस रखते, क्रोध కానీ रखते ఇక్కడ हैं, భక్తుడు అంటున్నాడు, परंतु यहाँ पर भक्त कहता క్షణములో है మేము మర్చిపోతున్నాం. हम तो पल भर में भूल जाते हैं। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। శ్రమ क्लेश जो ఒక है క్షణములో మర్చిపోగలుగుతున్నాం. और एक पल भर में भूल रहे हैं वो ప్రైజ్ ది लोग। లార్డ్. हालेलुया। ఒక క్షణములో క్షమించేస్తున్నాం. और एक पल भर में वो लोग क्षमा कर पा रहे हैं, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఒక్క క్షణమే. और केवल एक पल भर में, అందుకే इसलिए మాలో మహిమ అధికం అవుతుంది. उनका महिमा अधिक हो रहा है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. మేము బతుకుతుంది, हम तो जी रहे ఈ हैं, లోకంలో బతుకుతుంది. ये संसार में जी रहे हैं, చెప్పండి, ప్రభు కొరకు, प्रभु के लिए जी रहे हैं, ప్రభువును సంపాదించుట और కొరకు. प्रभु को खोजने के ప్రభు लिए, ద్వారా మాకు కలిగే ఐశ్వర్యం ఉంది. और प्रभु के द्वारा हमें मिलने वाली संपत्ति है। ప్రభు కొరకు నిందలు, అవమానాలు, కన్నీళ్లు, కష్టాలు, రాళ్ల దెబ్బలు అన్ని
భరిస్తున్నాం और प्रभु के लिए निंदाएं, अपमानताएं, क्लेशों को और आंसुओं को सब कुछ हम सह रहे हैं। ప్రతిఫలంగా ప్రభు మాకు పరలోకాన్ని और ఇస్తున్నాడు. इसके फलस्वरूप प्रभु हमें स्वर्गराज्य दे रहा है। అందుకే इसलिए క్షణములో మర్చిపోతున్నాం. हम पल भर में भूल रहे हैं। లుస్రలో రాళ్లతో కొట్టారు, और लुस्रा में पौलुस को पत्थरों से मारा చచ్చిపోయే వరకు కొట్టారు. और मरते दम तक मारा చచ్చిపోయాడు అనుకొని और मरा करके ఈడ్చి కుక్కలాగా ఈడ్చి బయట పారేసి వెళ్ళిపోయారు. और घसीट कर ले जाकर बाहर फेंक कर चला गया। రాళ్ళ దెబ్బలు భయంకరంగా తాకుతాయి. और वो पथराव के मार बहुत ही भयानक था। శిష్యులందరూ వచ్చి और सभी चेले आए చుట్టూ నిలబడ్డారు. और उसे घेर लिया పౌలును తీసుకొని వెళ్ళారు. और पौलुस को लेकर गए। చచ్చిపోయాడు అనుకొని కొట్టి వెళ్ళిపోయారు. और ये मर गया करके समझकर वो चले गए जो पथराव किए। శిష్యులు తీసుకొని వెళ్ళారు. और चेले लेकर गए మరునాడే దెర్బేకు వెళ్దాం అన్నాడు. और फिर से अगले दिन देर्बे में जाएंगे कहाँ మరునాడే पौलुस? వెళ్దాంపా అన్నాడు. अगले दिन ही देर्बे में जाएंगे कहाँ पौलुस? పౌలు గారు पौलुस, నిన్ననే కొట్టారు కదయ్యా, हे पौलुस, कल ही तो आपको मारा है, నొప్పులు లేవా, क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है? బాధ లేదా? क्या आपको तकलीफ नहीं हो रहा है? కొట్టినప్పుడు కలిగే బాధ కంటే और जब मारा तब वो तकलीफ, తెల్లారి ఎక్కువగా బాధ ఉంటుంది. और यानी कि जब मार आता है उस दिन से अधिक अगला दिन ज्यादा दर्द होता ఆ है। నొప్పులు అప్పుడు లేస్తాయి. और वो दर्द तब उठता है, उभरता है। కానీ పౌలు గారు అంటారు, परंतु पौलुस कहता है దెర్బేకు వెళ్దాం. हम देर्बे शहर में जाएंगे। నిన్ననే కొట్టారు, और कल ही तो मारा उसको, తెల్లారే దెర్బేకి వెళ్దామంటారు. फिर अगले दिन देर्बे में जाएंगे कहता है। లూస్రా నుండి దెర్బేకు 30 కిలోమీటర్, 30 మైళ్ళు लूसरा ఉంటుంది. शहर से देर्बे शहर तक 30 मील का अंतर रहता ఇక్కడ है। నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే और यहाँ से वहाँ जाने के लिए ఎలా వెళ్తారండి? कैसे जाते हैं? బైక్ ఉందా వాళ్ళకు? और वो उनको बाइक था क्या? ట్రైన్ సౌకర్యం ఉందా? क्या ट्रेन की व्यवस्था था क्या? ఏం సౌకర్యం ఉందండి? क्या व्यवस्था है वहाँ पर? వెళ్తే वहाँ पर जाएगा ఎడ్ల तो బండి మీద వెళ్ళాలి, यहाँ बैलगाड़ी से जाना, వెళ్తే जाएगा तो గాడిదల మీద వెళ్ళాలి, गधे पर जाना है, వెళ్తే यदि जाना है तो పడవల మీద వెళ్ళాలి. नाव पर जाना है। అది భూ ప్రయాణమే. అక్కడ वहाँ पर ये यानी कि पृथ्वी का साधन ही है। ఒకవేళ వెళ్తే यदि जाएंगे కాలి तो నడకన వెళ్ళాలి. पैदल जाना है। ఎట్లా వెళ్ళినా कैसे भी जाए రోడ్లు బాగుండవు, वहाँ मार्ग सही नहीं रहता ప్రమాదకరమైన వంపులు ఉంటాయి. और खतरे से बड़ा ऊंच नीचे मार्ग ఇప్పుడున్నట్లు रहता है। రోడ్లు లేవు, और जैसे आज है वहाँ वैसे रोड नहीं था, అయినా వెళ్ళాలి అంటాడు. फिर भी जाने को कहता है पौलुस। ఇంకెంత బాధ ఆలోచించండి. देखिए और कितना तकलीफ है, सोचिए। నిన్న కొట్టారు కదా, कल तो मारा है पौलुस को, నిన్ననే ఆ బాధను మర్చిపోయాడు. कल ही वो पूरे तकलीफ को भूल गया। ఈ రోజు సేవ చేయాలి, आज सेवा करना है వెళ్ళాలి. मुझे जाना है वहाँ। నశించిపోతున్నారు, वो नाश हो रहे हैं वहाँ దెర్బేకు लोग। వెళ్ళాలి. देर्बे में मुझे जाना है। మరునాడే వెళ్ళాడని బైబిల్ और अगले दिन ही गया करके बाइबल कहता है। చూసారా? देखा? క్షణములో మర్చిపోయాడు. और पल भर में भूल गया। మనమైతే हम क्या करेंगे? మనల్ని ఎవరైనా నిన్న కొట్టారనుకో, कल कोई हमें मारेगा, ఈరోజు చర్చికి రాము, మనం हम चर्च में आते ही नहीं। వస్తామా చెప్పండి? आएंगे क्या? ఎవరైనా నిన్న తిట్టారనుకో, यदि आपको कोई गालियाँ देगा, ఈరోజు చర్చి బంద్, आज चर्च बंद, ఆ గాయం మానిపోతుందా? वो घाव यानी वो जख्म రోజు भर రోజు जाएगा क्या? అధికమవుద్ది. वो जख्म बढ़ता नहीं, हर दिन ज्यादा होता रहता है। క్షమించే తత్వం లేదు, क्षमा करने का गुण नहीं है, మర్చిపోయే మనసు లేదు. भूलने वाला गुण नहीं అదే है। పెట్టుకుంటాం లోపల, वही मन में रख लेते हैं हम, గాయాలు అవుతా ఉంటాయి. और जख्म होते रहता है। ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత यहाँ पर आने के ఎంత बाद ఆరాధన చేసినా, कितने भी आराधना ఎంత करे, ప్రార్థన చేసినా कितने भी प्रार्थना करे, మహిమ నిండదు. आप में महिमा नहीं भरेगा। కానీ ఇక్కడ బైబిల్ చెప్తుంది, परंतु यहाँ पर बाइबल कहता है క్షణం మాత్రం फल भर में, శ్రమ క్షణములో మర్చిపో. और फल भर की एक क्लेश है, फल भर में भूलना है। ఎందుకంటే क्योंकि ఈ దృశ్యమైనవి ఉన్నవే और जो देखने वाली वस्तुएं जो है కొద్ది కాలమే. कुछ समय के लिए है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। తిడుతున్నారా? आपको कोई गालियां देता है, తిట్టనివ్వండి, देने दो, క్షమించండి, उसे क्षमा करो, మర్చిపోండి. भूल जाओ। వాళ్ళకు నీకేంటి సంబంధం? और उनका आपका क्या रिश्ता है? నీకేం దొరికిందో తెలుసునా? आपको क्या मिला आप जानते నీ हैं? ఐశ్వర్యం నీకు తెలుసునా? ये संपत्ति आप जानते हैं? నీ స్వాస్థ్యం నీకు తెలుసునా? आपका संपत्ति आप जानते నీకు हैं? అర్థమైతే यदि आपको समझ में आएगा అందరిని तो, ఒక క్షణంలో మర్చిపోతావు. और सब कुछ एक पल भर में भूल जाएंगे। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। భర్త భార్యను అన్నాడు అనుకో, पति पत्नी को बोला భార్య समझो, భర్తను అన్నది అనుకో, या पत्नी पत्नी को बोली समझो, తోటి విశ్వాసులు వాళ్ళని అన్నారు అనుకో, और अपने साथी विश्वासी లేదా कोई बोला పాస్టర్ ఏమైనా తిట్టాడు అనుకో, यदि पास्टर कुछ గట్టి बोला तो, కోపం చేశాడు అనుకో, यदि ताड़ना दिया समझो, మర్చిపోమండి, हम भूलते नहीं, మర్చిపోం. हम भूलते नहीं, మాట్లాడడం సరిగా, और ठीक तरह से बातें भी नहीं करते, పైల ప్రేమ ఉండదు, और पहला सा प्रेम नहीं रहता అన్ని है, తగ్గిపోతాయి. और प्रेम घटता है, మనం మహిమ కోల్పోతా ఉంటాం. हम महिमा को खोते रहते हैं। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। కానీ మర్చిపోతే परंतु हम भूल जाएंगे మహిమ तो అధికమవుతుంది. महिमा अधिक होता है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। వెనుకున్నవి మర్చి
पीछे का सब कुछ भूल ముందున్న कर వాటి కొరకు आगे के लिए పరిగెత్తుదుముగా. हमें दौड़ने वाला నీ बने. ముందేముంది? आपके आगे నీ क्या ముందు है? పరలోకం ఉంది, आपके आगे स्वर्गराज సింహాసనం है. ఉంది, आपके आगे सिंहासन జీవ है. కిరీటాలు ఉన్నాయి, आपके మహిమ आगे కిరీటాలు जीवन का ఉన్నాయి, मुकुट है, महिमा मुकुट है. మహిమ కిరీటాలు ఉన్నాయి, महिमा मुकुट है. జీవజల నదులు ఉన్నాయి. आपके आगे जीवन ओ जल की नदियां विश्वासी, हैं. ए विश्वासी, నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది. आपका भाग्य कितना महान है. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. నువ్వు బంగారం మెడలో వేసుకుంటున్నావు ఇక్కడ, आप तो सोना आप गले में पहनते हैं, కానీ రేపు బంగారు వీధుల్లో నడుస్తావు. परंतु वहाँ स्वर्गराज में आप सोने के गलियों में चलेंगे నువ్వు నడిచే వీధులు కూడా బంగారంతో और వేయబడ్డాయి. आप चलने वाले रास्ते में सोना रहता है. అలాంటి వీధుల్లో నడిచే భాగ్యం నీకు దేవుడు और ఇచ్చాడు. ऐसे गलियों में चलने वाला भाग्य परमेश्वर ने ఓ आपको दिया విశ్వాసి, है. ये विश्वासी, నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది. आपका भाग्य ఓ कितना महान తల్లి, నీ है. భాగ్యం ఎంత ये माँ గొప్పది. जी, आपका भाग्य कितना महान నా है. స్నేహితుడా, నీ భాగ్యం ये ఎంత मेरा గొప్పది. मित्र, आपका भाग्य कितना महान है. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. ఈ భాగ్యము ये भाग्य ఎవ్వరికి లోకములో లేదండి. ये संसार में और किसी को नहीं है. కోట్ల రూపాయలు ఉండొచ్చు, करोड़ों रुपया होगा उसके पास, కార్లు బంగ్లాలు ఉండొచ్చు, कार और बंगला होगा పేరు उसके पास, ప్రతిష్టతలు ఉండొచ్చు, नाम और प्रतिष्ठा उसके लिए होगा, సుఖ భోగాలు అనుభవించొచ్చు. सुख और भोग रहे ఎంత होंगे. కాలం ఉంటాయండి? कितने दिन तक रहेगा सब कुछ? ఎంత కాలం ఉంటాయి? कितने दिन तक रहेगा सब कुछ? ఎన్ని సంవత్సరాలు అనుభవిస్తారు వాళ్ళు? और कितने सालों तक ये भोगेंगे? ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. కానీ మనకేమిచ్చాడు? परंतु परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? మనకు నిత్య స్వాస్థ్యాన్ని हमें सदा की संपत्ति ప్రభు ద్వారా దేవుడు మనకు प्रभु అనుగ్రహించాడు. के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है. ఆమేన్. हालेलुया. దాచబడిన ధనం और छुपा हुआ धन నువ్వు కనుగొన్నావు. आपको है. విడిచిపెట్టకు, आप ना छोड़े, విడిచిపెట్టకు. आप ना छोड़े. కొన్నిసార్లు ఇలాంటి పరీక్షలు వస్తాయి. और कई बार ऐसी परीक्षाएं आता है. లోకం కావాలనా? संसार चाहिए आपको? లోక సంబంధం ధనం కావాలా? ये संसार संबंधी के धन चाहिए లోక क्या? సంబంధం ఆస్తిపాస్తులు కావాలా? ये संसार संबंधी के जायदाद या లేదా संपत्ति चाहिए? పరలోకం కావాలా? नहीं तो आपको स्वर्ग राज्य चाहिए ఏది क्या? కావాలని నీ ఎదురుకు పరీక్ష వచ్చినప్పుడు क्या चाहिए करके आपके सामने जब भी परीक्षा आता है तो నువ్వు సంతోషంగా దేన్ని పోగొట్టుకుంటావు? और आप आनंद से किसी कोने के लिए तैयार ఒక रहेंगे. ధనవంతుడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. एक धनवान यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया. ప్రభువా, हे प्रभु, మోకరించాడు. वो घुटने टेका, ప్రభువా, कहने लगा प्रभु, నిత్య జీవం పొందాలంటే अनंत जीवन प्राप्त करना है నేనేం तो చేయాలి मैं అన్నాడు. क्या करूं? ప్రభు అన్నాడు, प्रभु ने कहा, దేవుని ఆజ్ఞలు గైకొనుమన్నాడు. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो. कहा, ఏంటి ప్రభు ఆజ్ఞలు? क्या है प्रभु आज्ञाएं? ప్రభు అంటాడు, प्रभु कहता है, దేవుని ఆజ్ఞలు. परमेश्वर की आज्ञा. 10 ఆజ్ఞలు ఉన్నాయా? మనం ఇంటి చుట్టూ పెట్టుకుంటాం. हम 10 आज्ञा यानी 10 आज्ञाएं जो है हम अपने घर में रख लेते हैं అవి అనుసరించన్నాడు. और वो उसका पालन करो. कहा, ఆ యవనస్తుడు అన్నాడు, और वो जवान చాలా लड़का कहा, ధనవంతుడండి. वो जवान लड़का बहुत धनी था. యవనస్తుడు वो बहुत धनी था परंतु जवान था. ఆయన ఏమంటాడంటే, वो कहता है, ప్రభువా, हे प्रभु, ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచే నేను అనుసరిస్తున్నా. ये सब कुछ जो है मैं बचपन से ही पालन कर रहा हूँ. నాకేంటి కొదవా అన్నాడు. फिर मेरे लिए क्या कमी है? ప్రభు అతన్ని చూచి प्रभु उसे देखा, అతన్ని ప్రేమించి उसे प्रेम किया నీకొకటి కొదవగా ఉంది और कहने लगा, तुझ में एक कमी है. ఏంటి ప్రభు అని అడిగితే, क्या है प्रभु मुझ में? నీలో ధనాపేక్ష ఉంది, और तुझ में धन की अपेक्षा है. దాన్ని అమ్మేసేయి, और धन को बेच दे, బీద వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయి, तू कंगालों को बांट दे, నన్ను వెంబడించు, तू मेरे पीछा कर. कहा, అప్పుడు పరలోక ధనం నీకు దొరుకుతుంది. तब तुझे स्वर्गीय धन मिलेगा. कहा, పోగొట్టుకున్నాడా? क्या वो धनी युवक वो खोने के लिए इच्छा किया क्या? ధనవంతుడు విడిచిపెట్టాడు ఆ ధనాన్ని. वो धनी युवक अपने धन को छोड़ा क्या? చెప్పండి. बताइए, ఏం పోగొట్టుకున్నాడు? उसने क्या खोया? ప్రభువునైనా విడిచిపెట్టాడు, కానీ प्रभु को छोड़ने के लिए तो ఈ तैयार हो లోక गया. ధనాన్ని వదులుకోలేకపోయాడు. देखिए, प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार हो गया परंतु ये Praise संसार the के धन को Lord. छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ. వినండి. सुनिए, నువ్వేం పోగొట్టుకుంటున్నావు? आप क्या खो रहे నువ్వేం हैं? పొందుకుంటున్నావు? आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. ఈ రోజు చాలా మంది आज बहुत सारे लोग లోకం కొరకు, संसार के లోక लिए, ఆశల కొరకు, संसार की आशा లోక के लिए, ఆచారాల కొరకు, संसार के లోక परंपराओं के పద్ధతుల लिए, కొరకు, संसार के आस्था के లోక लिए పిచ్చి బట్టి और संसार के पागलपना से క్రీస్తును కోల్పోతున్నారు. मसीहा को खो रहे हैं నిత్య జీవాన్ని కోల్పోతున్నారు. और सदा अनंत जीवन को खो रहे हैं. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. అమ్మో, మా తాతల నుంచి వస్తున్న ఆచారాలు మాయి. ओ हमारे पूर्वजों से आ रहा है ये परंपरा. ప్రభునైనా విడిచిపెడతాం గాని हम प्रभु को तो छोड़ेंगे ఈ పనికి మాలిన ఆచారాలు విడిచిపెట్టమంటారు परंतु ఒకరు. ये निकम्मा परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे कहते हैं. ప్రభునైనా हम విడిచిపెట్టుకుంటాం, प्रभु को छोड़ेंगे ఆచారాలు మాత్రం వదలరు. परंतु हम परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे. ప్రభునైనా విడిచిపెట్టుకుంటారు, प्रभु को छोड़ेंगे లోక సంబంధమైనది ఏది వదులుకోరు. और संसार संबंधी के कुछ भी नहीं छोड़ते हैं. వాటి కొరకు ప్రభువును విడిచిపెడతారు అవసరమై. और इस संसार के संबंधी आस्था या परंपरा के लिए प्रभु को छोड़ेंगे.
ఈరోజు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. आज प्रभु आपसे और मुझसे बातें कर रहा है. ఓ విశ్వాసి, ये विश्वासी, నీకేం కావాలి? आपको क्या चाहिए? ఏది పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతావు? आप क्या खोने के लिए इच्छा करते हैं? ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. ఒక దైవజనుడు, एक परमेश्वर का सेवक ఒక పరిచారకుడు ఉన్నాడు. और एक सेवा टहल करने वाला, సేవకు వచ్చిన ఒక దైవజనుడట और सेवा में आया हुआ परमेश्वर का सेवक ఒక బలమైన ప్రవక్తగా వాడబడుతున్నాడు. एक दृढ़ भविष्यवक्ता के रूप में उनका उपयोग हो रहा है. ఎప్పుడు ఈ సేవకునితో ఈ సేవకుడు అంటాడు, और हमेशा वो सेवा टहल करने वाले से सेवक कहता है, తమ్ముడు అగ్ని వలె బ్రతకాలరా మనం అంటాడు. वो कहता है कि ये भाई हमें आग के समान जीना బ్రతుకుతే है. ఏలియా వలె బ్రతకాలరా. यदि जिएंगे तो एलिया के समान जीना है. అలా రోషం కలిగి పనిచేస్తాడు. ऐसे आक्रोश से काम किया उसने, అలాగ మండాడు కూడా. और वैसे वो प्रज्वलित भी हुआ. కానీ వివాహ సమయానికి వచ్చేసరికి परंतु विवाह का समय जब आया కులం పిల్ల దొరకట్లేదు, और अपना धर्म का लड़की नहीं मिल रहा है करके, అందము దొరకట్లేదు. అందంగా ఉన్న కులం పిల్ల దొరికితే అందం పిల్ల यदि దొరకట్లేదు. धर्म का लड़की मिलेगा तो सुंदर लड़की नहीं है करके, सुंदर नहीं है करके. అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा है आपको? అయితే तो వాళ్ళ మేనమరదలు ఉందట. उनका मामा का लड़की है, साली है, ఆమె అందంగా ఉంది, बहुत सुंदर है वो, ఐశ్వర్యం ఉంది, और उनके पास ज्यादा पैसा है, కులము పిల్ల. और अपने धर्म की लड़की है, ఈయన అగ్ని వలె మండుతున్నాడట. और ये आग के समान प्रज्वलित हो रहा है. మ్యారేజ్కి వచ్చేసరికి परंतु विवाह का समय पर ఏమనుకున్నాడు తెలుసా? और क्या सोचा, కులం పిల్ల దొరకట్లేదని. हमारा धर्म का लड़की नहीं मिल रहा है. చెప్పండి. फिर क्या बोला, కట్నం దొరకట్లేదని. हमें दहेज नहीं मिल रहा है, వెతికితే ఇది ఉంటాయి, అది దొరకట్లేదు, అది ఉంటే ఇది దొరకట్లేదు. और ढूंढ रहा है, दहेज मिलेगा तो लड़की नहीं मिल रहा, लड़की मिलेगा दहेज नहीं मिल रहा है. చివరికి మేనమామ కూతురుని చేసుకున్నాడు. फिर आखिरी में अपना मामा का लड़की या साली से, ఆమె క్రైస్తవురాలా అంటే కాదు. साली से विवाह कर लिया. वो मसीहा है, वो मसीहा नहीं है. అన్న నువ్వు అగ్నిలాగా బ్రతుకుతానన్నావు, ఈ రోజు నువ్వు ఈ పని ఎందుకు చేసావని అడిగాడు. और उसने पूछा गया कि सेवा टहल करने वाला सेवक से पूछा, ए भाई आप तो बोले थे कि आँख के समान मैं प्रज्वलित होऊंगा, तो फिर आज आपने ये काम क्यों किया? ఈయన అంటాడంట, ये कहता है, ఆమెను మార్చుకోవచ్చులే, हाँ उसे, यानी उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, ఆమెను మార్చుకోవచ్చు అనుకో. यानी उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं. అందంగా ఉందని, सुंदर है करके, కట్నం తెస్తుందని, दहेज ला रही కులం करके, అని, अपना धर्म का है करके, ఆమెను చేసుకుంటే फिर उसका विवाह किया तो, పెళ్ళైన 4 రోజులకు అంటుందట, और विवाह होने के बाद 4 दिन में कहती है, సత్యనారాయణ పూజ పెట్టుకోవాలి, భార్య భర్తలు కూర్చోవాలి, కూసో అంటదట. और सत्यनारायण पूजा रखना है, पति पत्नी को बैठना है, फिर आप आके बैठ जाओ मेरे बाजू में. నేను క్రైస్తవున్నమ్మని అలా చేయలేనంటే, वो कहता है तो मैं तो मसीहा हूँ, ये काम नहीं कर नहीं सकता, పైసలు ఇచ్చి కొన్నా నేను అట్టికి కొనలేదు, मैंने तुम्हें दहेज लेकर खरीदा 10 है. లక్షలు ఇచ్చాను నీకు, मैंने तुम्हें दहेज देकर खरीदा है, 10 लाख रुपया देकर तुम्हें खरीद लिया हूँ. క్రైస్తవ్యం అది నాకు తెలియదు. मसीहा बिसिया मैं कुछ नहीं పూజ जानती. మీద భార్య భర్తలు కూర్చోవాల పంతులు చెప్పాడు. और सत्यनारायण पूजा में पति पत्नी बैठना करके पंडित कहाँ है? కూర్చుంటావా నీ సంగతి ఏందని అడిగిందంట. और फिर बैठेगा क्या, फिर तेरा क्या होगा? వేరే మార్గము లేక और दूसरा मार्ग नहीं है उसको, కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. और उसको बैठना पड़ा वहाँ. మెల్లగా 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 धीरे धीरे धीरे, అగ్ని వలె మండుతున్నవాడు బొగ్గు వలె మారిపోయాడు. और आग के समान प्रज्वलित होने वाला कोयले के समान बन गया. ఒక ఆత్మీయుడు एक आत्मिक व्यक्ति దేవుని కొరకు परमेश्वर के लिए రోషం కలిగి బతుకుతున్నవాడు आक्रोश से जीवन बिता रहा है, బొగ్గు వలె మారిపోయాడు. परंतु वो कोयले के समान बन गया. పిల్లలు పుట్టారు, बच्चे पैदा हो गए, భయంకర వ్యాధితో పుట్టారంట. और बहुत ही भयानक बीमारी लेकर पैदा ఎన్ని हुए, హాస్పిటల్ తింపినా और कितने भी बड़े हॉस्पिटल घूमे, బాగుపడట్లేదు. उनको चंगाई नहीं मिल रहा है. అయితే దైవజనుడిని పిలిపించుకొని ప్రార్థన చేసుకోవాలని ఒక రోజు దైవజనుడిని పిలిపించుకున్నాడు. और उनको मन में विचार आया कि परमेश्वर के सेवक को बुलाकर प्रार्थना करवाना है. పిలిపించుకొని ప్రార్థన చేయి. और बुला लिया, प्रार्थना करवा लिया. దైవజనుడు వెళ్ళి, और ये परमेश्वर का सेवक गया, బ్రదర్ మారు మనసు పొందు, ఏంటి పనికి మాలిన పని చేసావు, ए भाई పశ్చాత్తాపపడు, దేవుడు ఒకవేళ క్షమిస్తే క్షమిస్తాడు. तो मन फिरा ले, आपने ये निकम्मा काम किया है, यदि आप पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा ఏంటి करेगा. ప్రయోజనం? ముందు మారు మనసు పొందు, हम कितना भी प्रार्थना करें, దేవుడు क्या ఒకవేళ నీ है పిల్లల్ని लाभ? కనికరిస్తాడేమో. आप पहले मन फिराओ, यदि परमेश्वर आपके बच्चों पर दया करेगा. ఆయన అంటాడంట, वो कहता है, దేవుడు నాకేం చేశాడు, परमेश्वर ने मुझे क्या किया, ఏం చేశాడని మారు మనసు పొందాలి. परमेश्वर ने मुझे क्या किया करके मैं मन फिराऊं. ప్రార్థన చేసి చేసి వెళ్ళిపో. आपको प्रार्थना करना है तो करो, नहीं तो जाओ. దేవుడు లేడు, परमेश्वर नहीं है. చెప్పండి.
ఎవరు లేరు. कोई नहीं है। మారు మనసు పొందడానికి కూడా ఇష్టపడట్లేదు. देखिए मन फिराने के लिए भी वो नहीं चाहता है। చూడండి ప్రియులరా, देखिए प्रियो, ఏం పోగొట్టుకున్నాడు. उसने क्या खोया है। నేను ఈ సాక్ష్యం విన్నాను, చాలా రోజుల క్రింద విన్నాను. मैं ये गवाही बहुत दिन पहले सुना। ఈరోజు చాలా మంది అలా దిగజారిపోయారు. आज ऐसे बहुत सारे लोग गिर गए हैं కట్నాల కొరకు, दहेज के लिए, కులం పిల్ల కొరకు. अपना जात पात धर्म के लिए, అర్థమవుతుందండి. అందం పిల్ల దొరకలేదని, सुंदर लड़की के लिए, అందగాడు దొరకలేదని, सुंदर लड़के के लिए, కులము దొరకలేదని, अपना धर्म का लड़की नहीं मिला कर, జీవము కలిగిన దేవుని ధనాన్ని పోగొట్టుకొని और जीवते परमेश्वर के धन को खोकर చాలా మంది భ్రష్టులు అయిపోతున్నారు. बहुत सारे लोग भ्रष्ट हो गए। నువ్వు అలా కాకుందువు గాక. आप ऐसा ना हो पाए। ప్రభు కొరకు ఒక తీర్మానం చేసుకొని प्रभु के लिए एक निर्णय लो, కొద్ది కాలమే एक कुछ समय के लिए, నీ కొరకు దేవుడు అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలు పరలోకంలో దాచి और ఉంచాడు. आपके लिए अद्भुत आशीष परमेश्वर ने और स्वर्ग राज्य में छिपा कर మీరు रखा है। క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే यदि आप मसीहा के साथ उठाए लिए जाते हैं, పరలోకంలో వాటిని వెతకండి. आप स्वर्ग में जो भंडार है उसका खोज में रहे। పరలోకం నీ కొరకు ఎదురు చూస్తుంది. स्वर्ग राज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ప్రభును కలిగి ఉన్న దేవుని సంగమా, और प्रभु में है आप परमेश्वर की कलीसिया, నేడు రేపు మన ప్రభు చేస్తాడు. और आज या कल उनका ఈ आगमन होने రాత్రి वाला है। ప్రభు ప్రత్యక్షమైతే यदि ये रात में प्रभु प्रकट होगा, సిద్ధపడ్డావా? क्या आप तैयार నీ होगे? కొరకు పరలోకాన్ని దేవుడు సిద్ధపడ్డాడు. आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य को तैयार ఆ किया। పరలోక రాజ్యం वो स्वर्गीय राज्य को ఈ భూలోకములోనే इस संसार में ही సాదృశ్యంగా ఉంది. और एक उदाहरण के रूप में है। పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది. स्वर्ग राज्य निकट है, మారు మనసు పొందుడి मन फिराओ, అని ప్రభు చెప్పాడు. प्रभु ने कहा। పరలోక రాజ్యం, स्वर्ग राज्य ఆ రాజ్యానికి రాజు ప్రభువైన और యేసుక్రీస్తు. राज्य का राजा प्रभु यीशु ఆ मसीह है। రాజ్యానికి అంతము లేదు. और राज्य का अंत नहीं ఆ है, రాజ్యానికి అంతము లేదు. और राज्य का अंत అది नहीं है, మహిమ కలిగిన वो రాజ్యం. महिमामय राज्य ఆ है। పరలోక రాజ్యములో और स्वर्गीय राज्य में నువ్వు ఒక సభ్యుడిగా మారావు. आपको एक सदस्य बनना है। లోకానికి అర్థం కాదు ఇది. ये संसार को समझ में नहीं आता లోకం है। మనని వెర్రితనంగా చూస్తుంది. संसार इसे मूर्खता ठहराता है। వాళ్ళు కాదు మనని వెర్రితనంగా చూస్తుంది, మనమే వెర్రిలాగా చూడాలి లోకాన్ని. देखिए, లోకమునే వెర్రిగా చూడాలి మనం. वो हमें मूर्ख नहीं, हमें उनको मूर्ख के तरह देखना है। లోకం మనని వెలివేయడం కాదు, ये संसार हमें निकालना नहीं, మనమే లోకాన్ని వెలివేయదుము గాక. हम ही संसार को निकालना है। స్తోత్రం కలుగును గాక. हालेलुया, ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। వాళ్ళు ఏందండి మనని వెలివేసేది? वो कौन है हमें निकालने మనమే वाला? వెలివేద్దాం వాళ్ళను. हम ही उन संसार को निकालेंगे। వాళ్ళతోటి మనకేంటండి సంబంధం? उनसे हमारा क्या रिश्ता है? మన రాజ్యం వేరు, हमारा राज्य మన अलग है, పద్ధతి వేరు, हमारा पद्धति अलग మన है, రాజ్య చట్టాలు వేరు. हमारे राज्य के नियम अलग है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। దేవుడు ఇంత గొప్ప ఐశ్వర్యాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి परमेश्वर ने इतना महान ऐश्वर्य हमें दिया है। ప్రభు కొరకు, प्रभु के लिए, నిత్య జీవం కొరకు, अनंत जीवन के ఈ लिए, దాచబడిన ధనం కొరకు ये छिपा हुआ धन के लिए మనం నిత్యము సిద్ధపడుతూ ముందుకు సాగిపోదుము గాక. हम सदा तैयार होते हुए आगे बढ़ते रहे। దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించును గాక. परमेश्वर आपको आपके परिवार को आशीष करे।